शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের বড়াকরে পুলিশ হেফাজতে আরমান খানের মৃত্যু হওয়ার পর নড়ে চড়ে বসল পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার ঠাকুর 5 পুলিশ আধিকারিক এবং 5 জন সিভিবির জওয়ানকে করলেন সাসপেন্ড। আসানসোলের তপসি বাবা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে নির্মাণ করা ব্রিজটিকে ভেঙে দেওয়া হলো আসানসোল পুর নিগমের তরফে। বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাহারায় এই কাজ করা হয় আসানসোল পুর নিগম এবং প্রশাসনের তরফে। দলের নির্দেশে নিজের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আসানসোলের মহিশিলা এলাকায় উল্লাস শুরু করে দেন একদল যুবক। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বাজি ফাটিয়ে করা হয় উল্লাস জাহির। সবুজ হওয়া আসানসোল পুর নিগমের বিদায়ী ডেপুটি মেয়র তাবাসসুম আরার জন্য বরাদ্দ করা গাড়িটিও এবার ফিরিয়ে নিল আসানসোল পুর নিগম। আগামী সোমবারের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে তাকে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে মৃত্যু হওয়া আইসিএলের সোনপুর বাজারি এরিয়ার 4 শ্রমিকের পোষ্যদের দেওয়া হলো নিযুক্তিপত্র। মাত্র 45 দিনের মধ্যেই মৃতের পোষ্যের গ্র্যাচুইটি, এলসিএস এবং 15 লক্ষ টাকা সহ নানা বেনিফিট তুলে দেওয়া হলো সোনপুর বাজারি এরিয়া জিএনের তরফে। জামুরিয়ার ইকরা শিল্প তালুকে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিভম কারখানাকে পুনরায় চালু করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকেরা। বিগত 6 মাস ধরে কারখানাটি বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন কারখানার প্রায় 150 শ্রমিক। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের 5 বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে পালিত হলো নানান কর্মসূচি। আসানসোল এবং অন্ডালে অনুষ্ঠিত হলো নানান সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। অক্সিজেনের সংকট মেটাতে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে এবার তৈরি হতে চলেছে নিজস্ব অক্সিজেন প্লান্ট। এই লক্ষ্যেই হাসপাতাল পরিদর্শন করে গেলেন স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকেরা। লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিআইটিউ তরফে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি। রানীগঞ্জ এবং আসানসোলে করা হলো ধিক্কার সভা। पुलिस हिरासत में मारे गए आरोपी अरमान खान की घटना पर हुई बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने 5 पुलिस अधिकारी एवं 5 सीपीवीएफ को किया सस्पेंड। मंगलवार को पुलिस हिरासत में मारे गए अरमान खान की मौत के बाद बराकर पुलिस फाड़ी में की गई थी तोड़फोड़ एवं आगजनी।
गुंडलुट्टी थाने के बराकर फाड़ी में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने बड़ा एक्शन लिया है और विभागीय कार्यवाही करते हुए 5 ASI और 5 सिविक वॉलंटियर्स को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए पुलिस अधिकारियों में SI अमरनाथ दास, SI प्रशांत पाल, SI सुभाष दास, सशस्त्र पुलिस SI अली रजा और ASI सरोज कुमार तिवारी शामिल हैं। वही सस्पेंड होने वाले सिविक वॉलंटियर्स के नाम रवि राम, कार्तिक रुईदास, पुष्पल बैनर्जी, मन्नू यादव, रंजीत साव को भी बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती विभागीय जांच में इन पुलिस अधिकारियों एवं सिविक वॉलंटियर को कर्तव्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि बराकर पुलिस फाड़ी की हिरासत में अरमान खान नामक युवक की मौत को लेकर गत 6 जुलाई को जमकर बवाल हुआ था। गुस्साई भीड़ ने खूब उपद्रव मचाया था। भीड़ ने व्यापक रूप से तोड़फोड़, आगजनी के साथ ही सड़क अवरोध कर प्रदर्शन किया था। इस घटना को लेकर पूरा इलाका अशांत हो गया था और तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो गए थे। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इस पूरी घटना को लेकर विभागीय जांच के निर्देश दिए थे। विभागीय जांच में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोपी पुलिस कर्मियों और सिविक वॉलंटियर्स पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के तपसी बाबा मंदिर के पास अवैध तरीके से बनाए गए ब्रिज को तोड़ डाला गया। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से ब्रिज निर्माण का मामला पिछले फरवरी महीने में नगर निगम के संज्ञान में आया था। पिछले दिनों ब्रिज तोड़े जाने का विरोध भी हुआ था। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के तपसी बाबा मंदिर के पास स्थित ब्रिज को बृहस्पतिवार को तोड़ डाला गया। दरअसल आसनसोल नगर निगम प्रशासन की तरफ से विशेष अभियान चलाकर इस ब्रिज को ध्वस्त किया गया। JCB मशीन लगाकर अवैध तरीके से निर्मित ब्रिज को तोड़ने की कार्यवाही की गई। इस दौरान किसी प्रकार की अशांति अथवा विरोध न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ CPVF की तैनाती की गई थी। बताया जाता है कि तपसी बाबा मंदिर के पास अवैध तरीके से बने ब्रिज का मामला जैसे ही आसनसोल नगर निगम के संज्ञान में आया था तो इसकी जांच शुरू की गई थी। राज्य के सिंचाई मंत्री को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। पिछले दिनों नगर निगम की तरफ से ब्रिज को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया गया था। पुलिस भी भेजी गई थी, लेकिन विरोध की वजह से नगर निगम को पीछे हटना पड़ा था। ब्रिज तोड़े जाने के दौरान मौके पर पहुंचे एक अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि यह ब्रिज अवैध तरीके से बना था और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, इस ब्रिज की वजह से पानी का बहाव भी प्रभावित हो रहा था, इसलिए ब्रिज को तोड़ने का निर्णय लिया गया। অনথরাইজ আছে তো পারমিশন নেই, ঠিক আছে। আজকে তাহলে কেন ভাঙতে হচ্ছে আপনাদের? এটা তো দেখতে পাচ্ছেন জলটা ফ্লোটা ডিস্টার্ব করছে, এরিয়া সাবমার্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কাছে কি ও কমপ্লেইন? কমপ্লেন তো দেখতে পাচ্ছেন কেন অনথরাইজ একটা কনস্ট্রাকশন জলটা ফ্লোটা ডিস্টার্ব করছে, বাস এটাই। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि तपसी बाबा मंदिर के पास ब्रिज अवैध तरीके से बना था। फरवरी महीने में नगर निगम को इस ब्रिज के बारे में जानकारी मिली थी। ब्रिज को बहुत पहले तोड़ा जाना था, लेकिन बीच में विधानसभा चुनाव आ जाने से थोड़ा विलम्ब हुआ। না দেখুন, এটা আরও আগেই ভাঙা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা সেরকমভাবে করতে পারিনি। একটু ইরিগেশনের প্রবলেম ছিল, ইরিগেশন আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিল। মন্ত্রী এটা রেকমেন্ড করেছিলেন, মন্ত্রী চাইছিলেন না যে এটা কোনোভাবেই যেন ওখানে ওর ওপর টিকে থাকুক। তো আজকে ভেঙে দিয়ে অনেক মানুষের উপকার হবে, এতে জলটা নদীর ওপর দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওখানে ধরুন নদী কতটা চওড়া সেটা আমরা জানতে পারবো। এরকম অনেক নদীর ওপরে যারা যারা আছে এরকম অনেকেই ভাঙা যাবে আগামী দিনে। এটা ইলিগেলটা করে দিয়েছিল, এটা আমরা জানতে পেরেছিলাম প্রায় ফেব্রুয়ারি মাসে নাগাদ। তো সেই সময় আমরা ক্ষমতায় বসার পরে আমরা চিঠি চাপাটি করেছিলাম, কিন্তু তারপরে ইলেকশন কমিশনারের জন্য আমাদের সরে যেতে হয়। তো তারপরে আবার যখন আমরা রিইনস্টেন্ট হলাম তখন আমাদের এটা মন্ত্রী সাহেবের রেকমেন্ডেশন চিঠি এলো এটাকে দেখার জন্য, এবং মন্ত্রী সাহেবের চিঠির মাধ্যমে আমরা এটাকে পুলিশ পাঠাই। তো সেদিনকে পুলিশকে তারা ভাঙতে দেয়নি, লোকাল লোক নানা রকমভাবে জবরদস্তি করে রেখেছিলেন, কিন্তু আজকে সেটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটল বুধবার। দলের নির্দেশে নিজের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আর বাবুলের পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তে আসানসোলের মহিশিলায় বাবুল সুপ্রিয় ফ্ল্যাটের অদূরে উল্লাস দেখাতে শুরু করেন একদল যুবক। বুধবার নিজের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। 7 বছরের মাথায় দলের নির্দেশে নিজের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। আর এতেই একদিকে যেমন বিষাদ এবং হতাশ আসানসোলের বিজেপি নেতৃত্ব, তেমনি অন্যদিকে খুশির হাওয়া আসানসোলের শাসক দল শিবিরে। এদিন এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই আসানসোলের মহিশিলা কলোনির বটতলা বাজার এলাকায় দেখা গেল একদল যুবক বাজি হাতে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে উচ্ছ্বাস জাহির করছেন। তারা স্লোগান দিতে থাকেন, মলয় ঘটক জিন্দাবাদ। যদিও উচ্ছ্বাসকারীদের হাতে ছিল না কোনো দলীয় পতাকা। উচ্ছ্বাসকারী যুবকদের দাবি, গত 7 বছর ধরে আসানসোলের উন্নয়নের জন্য সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় কিছুই করেননি। সাংসদের মন্ত্রিত্ব যাওয়াই একটা কলঙ্কের বোঝা আসানসোলবাসীর মাথা থেকে নামলো, তাতেই তারা উচ্ছ্বসিত। সবাই আমরা মন্ত্রিত্ব যাবার এই একটা বোঝা যেটা আমাদের মাথার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, গোটা আসানসোল বাসীর মাথার ওপরে 7 বছরের যে বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই বোঝাটা থেকে আজ গোটা আসানসোল বাসী মুক্ত হয়েছে এবং আমরা আজ খুব খুশি মন্ত্রিত্ব পদ জবাই। ইনি শুধু নামের মন্ত্রী ছিলেন, আর কোনো কাজের মন্ত্রী ছিলেন না। ইনি আসানসোলে ভোট ভাঁজাতেন, কুলটি দৌড়াতেন, পারাবনি দৌড়াতেন, আর কোনো জায়গাতে কোনো কাজ করেনি। শুধু লবিবাজি করে গেছেন, তোলাবাজি করে গেছেন। তাছাড়া এর আজ পর্যন্ত কোনো কাজ ছিল না। আর এই 7 বছরে কোনো একটা কাজ করে দেখাতে পারেনি, শুধু ফিলিংসবাজি ছাড়া আর কোনো কাজ করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 2014 সালে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে জিতে আসানসোল থেকে সাংসদ হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। এরপরই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের প্রতিমন্ত্রী হন বাবুল। পরে 2019 সালে দ্বিতীয়বার আবার আসানসোল থেকে দ্বিগুণ মার্জিনে জিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হন। তবে তার 2 বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হলো ছন্দপতন। বুধবার 7 বছরের মাথায় বাবুল সুপ্রিয়র মন্ত্রিত্ব হাতছাড়া হলো। আর এতেই উচ্ছ্বসিত আসানসোলের তৃণমূল শিবির। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। নিজে হাতে মহিলাকে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার অভিযোগে আগেই আসানসোল পুর নিগমের বিদায়ী ডেপুটি মেয়র তবসুম মারাকে শোকজ করা হয়েছিল। আর এবার তার জন্য বরাদ্দ করা গাড়িটিও ফিরিয়ে নিল আসানসোল পুর নিগম। আগামী সোমবারের মধ্যেই তাকে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে। কোভিড ভ্যাকসিন এক মহিলাকে নিজের হাতে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্যা তথা বিদায়ী ডেপুটি মেয়র তবসুম মারার বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে শোকজও করে আসানসোল পুরসভা। আর এবার বুধবার থেকে তার জন্য বরাদ্দ করা পুরসভা কর্তৃক গাড়িটিও ফিরিয়ে নেওয়া হলো। নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তাকে পুরসভায় আসতে। ঘটনাটি নিয়ে পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেওয়ার অভিযোগে ডেপুটি মেয়র তবসুম মারাকে শোকজ করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই ঘটনা তদন্ত চলছে, তবে উনি এখনো শোকজের জবাব দেননি। তাকে পুরসভা কার্যালয়ে আসতে নিষেধও করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তার ব্যবহারের জন্য পুরসভা যে গাড়ি তাকে দিত তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, আগামী সোমবার বিকেল 5টার মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে তবসুমকে। সাথেই আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ইনজেকশন কাণ্ডের তদন্তের রিপোর্ট জমা পড়বে, চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হবে। অবশ্যই চিঠি করে দিয়েছি ওনাকে, আজকে বিকেলে 5টার মধ্যে অফিস আওয়ারের মধ্যে জমা করতে হবে ওনাকে। উনি জমা দিক উত্তর, আমরা কিন্তু লিগ্যাল অ্যাকশন নেব। কারণ যেহেতু এফআইআর হয়ে গেছে ঘটনাটা, এটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কলকাতাতেও এগিয়ে গেছে। কলকাতা থেকেও ফোন এসেছিল বিভিন্ন রকমভাবে এই ব্যাপারটাতে। তো আমরা চেষ্টা করব যাতে এই সমস্ত লোকজন যেন কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত না হয়। যদি অন্যদিকে পুরসভার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে বিদায়ী ডেপুটি মেয়র তবসুম মারা বলেন, এ বিষয়ে তিনি কোনো পুরসভা কর্তৃক চিঠি পাননি। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল।
খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पाब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886। চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। कोरोना वायरस की चपेट में आने से मारे गए ECL के सोनपुर बाजारी एरिया के 4 श्रमिकों के आश्रितों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। सिर्फ 45 दिनों के भीतर मृत श्रमिकों के आश्रितों को ग्रेच्युटी, LCS और 15 लाख रुपए समेत अन्य बेनिफिट प्रदान किए गए। सोनपुर बाजारी एरिया के GM RK श्रीवास्तव ने आश्रितों के हाथों में सौंपा नियुक्ति पत्र। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात ECL के सोनपुर बाजारी एरिया में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से जान गंवाने वाले श्रमिकों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बृहस्पतिवार को सोनपुर बाजारी एरिया के GM RK श्रीवास्तव, एरिया पर्सनल मैनेजर आबिर कुमार मुखर्जी समेत अन्य अधिकारियों ने मृत श्रमिकों के आश्रितों के हाथों में नियुक्ति पत्र सौंपा। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में सोनपुर बाजारी एरिया के 4 श्रमिकों की मौत हुई थी और बेहद कम समय में उनके आश्रितों को सोनपुर बाजारी एरिया प्रबंधन द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सिर्फ 45 दिनों के भीतर कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले 2 श्रमिकों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र, 1 श्रमिक के आश्रित को मैंडेटरी कंपनसेशन दिया गया, जबकि अन्य 1 श्रमिक को 1 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सोनपुर बाजारी एरिया के पर्सनल मैनेजर आबिर कुमार मुखर्जी ने बताया कि कोविड-19 की चपेट में आने से मारे गए सोनपुर बाजारी एरिया के 4 श्रमिकों के आश्रितों को ग्रेच्युटी, LCS और 15 लाख रुपए समेत जो भी बेनिफिट है उन्हें प्रदान किया गया है। এবছর যতজন কোভিড-19 যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদেরকে আমরা এখানে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে 45 দিনের মধ্যে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তাদের হাতে তুলে দিলাম। কতজন কর্মী ছিলেন? হ্যাঁ, আমার টোটাল সোনপুর বাজার এরিয়াতে মোট 4 জন ছিলেন, তার মধ্যে 2 জনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হলো, একজনকে মনিটারি কম্পেনসেশন দেওয়া হলো, আর একজনকে আমরা 1 সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যে আশা করছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেব। এবং এদের যতগুলো টার্মিনাল বেনিফিট ছিল, গ্র্যাচুইটি এবং তারপরে LCS, তাছাড়াও কোভিডের জন্য 15 লক্ষ টাকা,
সেটা আমরা দিতে পেরেছি। এর জন্য আমরা আমাদের ডাইরেক্টর পার্সোনাল, জিএমপি অ্যান্ড আইআর এবং আমাদের জিএম 3 জনের কাছে আমরা কৃতার্থ আছি। এর মধ্যে কোনো ঠিকা শ্রমিকও এছাড়াও একজন ঠিকা শ্রমিক 2021-এ, ঠিকা শ্রমিক বলা যাবে না, আমাদেরই এমপ্লয়ি ছিলেন তিনি, দেবকুমার রায়, এক্সটেন্ডেড সার্ভিসে ছিলেন, তাকেও তার ওয়াইফকে 15 লক্ষ টাকা আমরা कोविड मृत्यु জন্য আজকে প্রদান করা হলো। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर की चपेट में आने से मारे गए ईसीएल के श्रमिकों के आंकड़े को भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से अब तक ईसीएल के लगभग 66 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2020 में ईसीएल के 20 कर्मचारियों की कोविड-19 से मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2021 में 43 कर्मचारी जान गंवा चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 2020 और 2021 में 3 ठेका श्रमिकों की मौत हुई है। ईसीएल এ আমাদের 2 বছর 20 এবং 21 মিলে 63 জন এমপ্লয়ি এবং 3 জন কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কারের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত মোট 17টা কেস আমরা অলরেডি তাদের হাতে এমপ্লয়মেন্ট এবং এমএমসিসি তুলে দেওয়া হয়েছে। আজকে যে নিযুক্তিপত্র প্রদান কে কে উপস্থিত ছিলেন? আজকে আমাদের এখানে নিযুক্তিপত্র প্রদানের মধ্যে আমার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আর কে শ্রীবাস্তব মহাশয় এবং অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সায়গল মহাশয়, এছাড়াও টোটাল দিশারিশালের যারা মেম্বার তারা প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন। पांडेश्वर से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। जामुड़िया के एकरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित बंद पड़े शिवम धातु उद्योग कारखाने को फिर से चालू करने की मांग को लेकर श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। पिछले 6 महीने से कारखाना बंद होने के कारण लगभग 150 श्रमिकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जामुड़िया के इकरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित बंद पड़े शिवम धातु उद्योग कारखाने को फिर से चालू करने की मांग पर श्रमिक आंदोलन पर उतर गए हैं। बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में श्रमिक कारखाने के गेट के पास पहुंचे और यहां धरना प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि पिछले लगभग 6 महीने से कारखाना बंद पड़ा हुआ है। कारखाने के मालिकाने के विवाद के बीच श्रमिकों को पिसना पड़ रहा है और उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कारखाने में लगभग 150 से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। ऐसे में इतने महीनों से कारखाना बंद होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। अपना घर संसार चला पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही श्रमिकों का प्रदर्शन शुरू हो गया। बारिश के दौरान श्रमिकों ने टेंट लगाकर सड़क अवरोध कर दिया, जिसके कारण बड़ी संख्या में मालवाही वाहनों का परिवहन बाधित हुआ। सड़क मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। श्रमिकों का कहना है कि जब तक कारखाने को फिर से चालू नहीं किया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইভ কর্মসূচির 5 বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে নানান কর্মসূচি নেওয়া হলো এদিন। আসানসোল দক্ষিণ ট্রাফিক গার্ডের তরফে এবং অন্ডাল ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে এদিন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের সচেতনতাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করা সেভ ড্রাইভ সেভ লাইভ 5 বছরে পা দিল। আর এই উপলক্ষেই রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানান সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। অন্ডাল ট্রাফিক গার্ডের তরফেও এদিন অন্ডালের ট্রাফিক অফিস থেকে জাতীয় সড়ক অন্ডাল গ্রামের কাছে পথ চলতি মানুষ এবং গাড়ি ও ট্রাকের ড্রাইভার এবং খালাসিদের মধ্যে বিতরণ করা হয় মাস্ক, স্যানিটাইজার। সচেতনতামূলক পোস্টার হাতে করা হয় বাইক র্যালি। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে গিয়ে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, সেভ ড্রাইভ সেভ আজকে ফিফথ অ্যানিভার্সারি। আজকে হচ্ছে আজকের থেকে স্পেশাল দিন, সেই জন্য আমরা আমাদের এমনি কর্মসূচি কন্টিনিউ তো চলছেই, বিভিন্ন প্রোগ্রাম চলছে, স্পেশাল ড্রাইভ চলছে। তার মধ্যে এটাও একটা রয়েছে যে যেটাতে পাবলিককে অ্যাওয়ারনেস, পাবলিককে সচেতন করে দেওয়া যে আপনারা যখন গাড়ি চালাচ্ছেন মাথায় হেলমেট পরুন, কানে ইয়ারফোন লাগাবেন না,
মানে মেন মোটো হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ কমানো। কারণ দৈনন্দিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে কতটা পরিমাণ আমরা কমাতে পারছি, তার জন্য যত রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয় সেগুলো আমরা নিচ্ছি। আজকে হচ্ছে তারই একটা প্রতিদান স্বরূপ। অন্যদিকে আসানসোল দক্ষিণ ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির 5 বছর পূর্তিতে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সচেতনতামূলক বার্তা সম্বলিত প্লাকার্ড হাতে এদিন র্যালিও করতে দেখা যায় সিপিবির জওয়ানদের। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মাঝপথে এদিন থমকে যায় অনুষ্ঠানটি। বৃষ্টির কারণে এদিন অনুষ্ঠানে পৌঁছতে পারেননি আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারও। পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের সংকট মেটাতে এবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে তৈরি হতে চলেছে নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট। এই লক্ষ্যে এদিন হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন স্বাস্থ্য ভবনের প্রতিনিধিরা। এবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে তৈরি হতে চলেছে নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ইউনিট থেকে অক্সিজেন সরবরাহ হবে পাইপলাইনের মাধ্যমে। শুধু করোনা ওয়ার্ডের জন্যই নয়, সিসিইউ ইউনিট সহ জরুরি আরো অনেক বিভাগে এই ইউনিট থেকেই হবে অক্সিজেন সরবরাহের কাজ। স্বাভাবিকভাবে নিজস্ব অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে গেলে বাইরের ওপর আর নির্ভরশীল হতে হবে না দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালকে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে মেডিকেল সার্ভিসের সদস্যরা এদিন এই লক্ষ্যেই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের পরিদর্শন করেন। ঘুরে দেখেন হাসপাতালের বেশ কয়েকটি বিভাগ যেখানে অক্সিজেন সরবরাহ খুব প্রয়োজন। খতিয়ে দেখা হয় কিভাবে কোথায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে মেন ইউনিট থেকে অক্সিজেন সংযোগ করা হবে। ঘুরে দেখেন মহকুমা হাসপাতালের ভেতরে থাকা জমি যেখানে অক্সিজেন প্ল্যান্টের মেন ইউনিটটি তৈরি করা হবে। পরিদর্শনে আসা এক আধিকারিক জানান, এই ইউনিটটি তৈরি হয়ে গেলে সরকারি এই হাসপাতালের ক্ষেত্রে একটা বড় সুবিধা হবে, উপকৃত হবেন বহু রোগী। স্বাস্থ্য ভবন থেকে মূলত হবে অক্সিজেন যে সেন্ট্রাল লাইন, সেই সেন্ট্রাল লাইন বানানো হচ্ছে এবং পিএসএ প্ল্যান্ট যে আমাদের অ্যাপ্রুভ হয়েছে সেই পিএসএ প্ল্যান্টও বানানো হবে। এটা কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ হবে বা কিছু এরকম? আজ তো প্ল্যানিং চলছে, এখন প্ল্যানিংটা হোক। এতে সুবিধাটা কী হবে? সুবিধা অনেক সুবিধা। আমাদের সিলিন্ডারের উপর ভরসা করতে হবে না। সেন্ট্রাল লাইন হলে আমাদের সিলিন্ডারও ভরসা করতে হবে না, পেশেন্টকে ভাবতে হবে না যে কোথায় সিলিন্ডার আছে। আপনি ওই সেন্ট্রাল লাইন থাকবে, সেখান থেকে আমরা কানেকশন নিয়ে নেবো। এটা কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথভাবে করছেন? সেটা বলতে পারবো না, ডিপার্টমেন্ট করছে বলতে হবে। দুটো দপ্তর করছেন? আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ। কত মানে এনারা এসে আপনাদের সঙ্গে মূলত কী বিষয় নিয়ে কথা বললেন? আমাদের আলোচনা করলেন যে কোথায় কোথায় কানেকশন দেওয়া লাগবে আমার যে হ্যাঁ আমি সেটা দেখাচ্ছি যে আমার কোথায় কোথায় কানেকশন লাগবে। সেটা দেখালেন, করোনা দেখালেন, আমরা করোনা ওয়ার্ড দেখালাম, আমরা প্রপোজ পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড দেখালাম, প্রপোজ এসএনসিইউ দেখালাম। এখানে যেখানে মূলত কানেকশনগুলো লাগতে পারে মেনলি ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো থেকেও দেখালাম। তবে শুধু দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালেই নয়, আসানসোল জেলা হাসপাতালও পরিদর্শন করবেন এই লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য ভবনের এই প্রতিনিধি দলটি। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। পেট্রোল ও ডিজেলের এবং রান্নার গ্যাসের লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিআইটিউ পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির তরফে ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হলো। রানীগঞ্জের সিআর রোডে এবং আসানসোলের দোমহানি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ধিক্কার সভা করা হয় এদিন সিটুর তরফে।
পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা সিআইটিউর তরফে ধিক্ষার সভার আয়োজন করা হলো রানীগঞ্জে এবং আসানসোলে। রানীগঞ্জে এদিন সিআর রোডে কর্নেশন সিনেমার ঠিক সামনে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ধিক্ষার সভা করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন রানীগঞ্জের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক রুনু দত্ত। করোনা মহামারীতে যখন করোনা টিকা দিত। অন্যদিকে এদিন আসানসোলের বারাবণী ব্লকের দোমহানি বাজার সংলগ্ন মোড় এলাকায় সিআইটিউর তরফে ধিক্ষার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ধিক্ষার সভায় যোগ দিয়েছিলেন সিআইটিউ নেতা তীর্থঙ্কর পাত্র। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে পেট্রোলের দাম 100 টাকা ছাড়িয়েছে, রান্নার গ্যাসের দাম প্রায় 1000 টাকা ছুঁই, ডিজেলের দামও প্রায় 100 টাকার কাছাকাছি। তিনি এদিন রীতিমতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে বলেন, এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বয়সের থেকে পেট্রোলের দাম বেশি হয়েছে। ভুক্তভোগী হয়ে আছে বলছিল, ভোটের আগে বলছিল না ভ্যাকসিন দিচ্ছি, ফ্রি ভ্যাকসিন। এখন দেখুন যে প্রধানের ঘরে গিয়ে হতে দেবেন, তাও ভ্যাকসিন পাবেন না, লাইন দিয়ে দিয়ে ভ্যাকসিন পাচ্ছে না। আমাদের এখানকার আসানসোলের মানুষ, চিত্তরঞ্জনের মানুষ, বারাবণীর মানুষ, সালানপুরের মানুষ, রানীগঞ্জের মানুষ জামতারা মিহিজামে গিয়ে ভ্যাকসিন নিয়ে আসছে। বাংলায় ভ্যাকসিন জুটছে না। আর দেখবেন কালী পাহাড়ি মোড়ে বিশাল বড় দুটো পোস্টার দিয়েছে। মলয় ঘটক এক পাশে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে আছে, এক পাশে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হাত জোর করে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে ভারতের মধ্যে ভ্যাকসিনেশনে সর্বপ্রথম হওয়ার সার্টিফিকেট দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ কি গজব কথা রে বাবা! দুজনে মিলে দেখছি ফোনে টিভিতে গালাগালি করছে। মাইক লাগিয়ে আপনাদের সামনে আসতাম, আর আজকে যখন আমরা ক্ষমতায় নেই তখন হচ্ছে কি আমরা রাস্তায় আমাদের রাস্তা। তাই আমাদের কাছে আজকে এই বর্ষা বাদলের দিনে বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে শুধু একটা কথা বলতে। এদিন হাতে হাত ধরে সিপিএম এর কর্মী সমর্থকরা মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করেন। পাবলিক টাইমস। এখন সময় আবার একটু বিরতির, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে, मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জের নতুন এগারা এলাকার বাসিন্দা সুভাষ দাসের বাড়িতে এদিন হাজির হন কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। হিংসার বিষয়গুলি এদিন পর্যবেক্ষণ করেন তারা। বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জের নতুন এগারার বাসিন্দা সুভাষ দাসের বাড়িতে হাজির হলেন এদিন কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। 4 জনের এই বিশেষ প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডিএসপি এবং ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কের 4 জন মোট আধিকারিক।
এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থক হিসেবে পরিচিত সুভাষ দাসের বাড়িতে এদিন ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার বিষয়গুলি সরজমিনে খতিয়ে দেখেন তারা। মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা সুভাষ দাসের বাড়িতে ঢোকার পর যদিও সেই স্থানে সংবাদ মাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, শুধু সংবাদ মাধ্যম নয়, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে কাউকেই তাদের কথাবার্তা শুনতে দেওয়া হয়নি। এদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ মানবাধিকার কমিশনের আধিকারিকেরা প্রতিনিধি দলটি নতুন এগারা এলাকায় পৌঁছতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয় কৌতূহল। তাদের দেখতে উৎসাহিত সাধারণ মানুষ ভিড় জমান এলাকায়। পাবলিক টাইমস। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলের বড়াকড়ি পুলিশ হেফাজতে আরমান খানের মৃত্যু হওয়ার পর নড়ে চড়ে বসল পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার ঠাকুর 5 পুলিশ আধিকারিক এবং 5 জন সিভিবিএফ জওয়ানকে করলেন সাসপেন্ড। আসানসোলের তপসি বাবা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে নির্মাণ করা ব্রিজটিকে ভেঙে দেওয়া হলো আসানসোল পুর নিগমের তরফে। বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাহারায় এই কাজ করা হয় আসানসোল পুর নিগম এবং প্রশাসনের তরফে। দলের নির্দেশে নিজের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আসানসোলের মহিশিলা এলাকায় উল্লাস শুরু করে দেন একদল যুবক। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বাজি ফাটিয়ে করা হয় উল্লাস জাহির। সবুজ হওয়া আসানসোল পুর নিগমের বিদায়ী ডেপুটি মেয়র তাবাসসুম আরার জন্য বরাদ্দ করা গাড়িটিও এবার ফিরিয়ে নিল আসানসোল পুর নিগম। আগামী সোমবারের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে তাকে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে মৃত্যু হওয়া আইসিএলের সোনপুর বাজারি এরিয়ার 4 শ্রমিকের পোষ্যদের দেওয়া হলো নিযুক্তিপত্র। মাত্র 45 দিনের মধ্যেই মৃতের পোষ্যের গ্র্যাচুইটি, এলসিএস এবং 15 লক্ষ টাকা সহ নানা বেনিফিট তুলে দেওয়া হলো সোনপুর বাজারি এরিয়া জিএনের তরফে। জামুরিয়ার ইকরা শিল্প তালুকে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিভম কারখানাকে পুনরায় চালু করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকেরা। বিগত 6 মাস ধরে কারখানাটি বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন কারখানার প্রায় 150 শ্রমিক। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের 5 বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে পালিত হলো নানান কর্মসূচি। আসানসোল এবং অন্ডালে অনুষ্ঠিত হলো নানান সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। অক্সিজেনের সংকট মেটাতে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে এবার তৈরি হতে চলেছে নিজস্ব অক্সিজেন প্লান্ট। এই লক্ষ্যেই হাসপাতাল পরিদর্শন করে গেলেন স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকেরা। লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সিআইটিউ তরফে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি। রানীগঞ্জ এবং আসানসোলে করা হলো ধিক্কার সভা। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস, আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।